اللہ رب العالمین ہر انسان سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے والا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، نیکوکار ہے، جو بھی انسان ہے، اللہ تعالی ہر انسان سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ماں کی ممتا کتنی محبت بھری ہوتی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، وہ خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور جہاں پہ اگر وہ 70 کی محبت کو ایک جمع کیا جائے ایک جگہ پہ تو کتنی محبت ہوگی؟ تو وہ محبت کی انسان حساب ہی نہیں لا سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو رمضان مبارک عطا کیا ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک جو ہے یہ میری گنہگار امت کا مہینہ ہے۔ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ بلند آواز سے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور رمضان المعظم یہ جو مہینہ ہے یہ اس امت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ 27 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی، اور معراج کے اندر اپنی نشانیوں کو دکھایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ کو جنت بھی دکھائے گی، دوزخ بھی دکھائے گی، آپ کو جنت کی سیر کرائے گی، پہلے آسمان کی سیر کرائے گی، دوسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی، ساتویں کی، سدرۃ المنتہا کی، عرش معلیٰ کی، تمام کی سیر کرائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ ہم نے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھائی۔ اور اسی معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی معراج کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع عنایت فرمایا۔ اسی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو تحفے عطا فرمائے، یہاں تک کہ جو نماز کے اندر ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں معراج والی رات عطا فرمائے۔ اور معراج کس رات کو ہوا؟ کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔
اور शाबान का महीना वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसलिए कि जब आप ये निशानियां देख कर आए तो रमजान के अलावा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे वो शाबान में रखा करते थे, ज्यादा से ज्यादा इबादत करते शाबान में। और इसके साथ साथ इस महीने को ज़कात वाला महीना भी कहा जाता है कि ये जो महीना है शाबानुल मुअज़्ज़म का, ये ज़कात का महीना है। अब हमारे यहां दस्तूर ये है कि जब 27वीं रात होगी, अक्सर तो 27वीं रात को या 25 रात को कुरान मजीद मुकम्मल किया जाता है, या 23 की रात को, और ज्यादातर 27 या 29 को कुरान मजीद हमारे यहां मुकम्मल किया जाता है। तो आप मुक्तदी हजरात जो है वो क्या करते हैं कि जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो उस वक्त कारी साहब ये सूट लीजिए, इसको ईद के ऊपर पहनना है। अब उसको ये नहीं पता कि अल्लाह के बंदे अब दर्जी दूसरे लोगों के कपड़े सिएगा या कारी साहब के सिएगा। आमतौर पे लोग जो है वो ज़कात या जितना भी सदका खैरात है वो रमजान में करते हैं। हालांकि शाबानुल मुअज़्ज़म ज़कात का महीना है। वो क्यों है? इसलिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म में एक ऐसा गरीब आदमी है जो बेचारे रोजा नहीं रख सकता। अब उसको ज़कात का पैसा दिया जाए, उसके लिए तो जायज है, खाना पीना सब कुछ। अब वो उस पैसे से रोजे रखेगा तो इस आदमी को रजब का भी महीने का सवाब मिलेगा, शाबान के महीने का भी सवाब मिलेगा, और रमजान के महीने का भी सवाब मिलेगा। मेरी बात आप समझे कि अगर एक आदमी शाबानुल मुअज़्ज़म में ज़कात देता है, किसी मदरसे को, इदारे को ज़कात देता है, किसी गरीब को ज़कात देता है, कोई भी है, तो मदारिस के अंदर आमतौर पे इफ्तारी के वक्त तकरीबन 30 आदमी बन जाते हैं। अब एक आदमी की इफ्तारी कम अज कम भी 1000 रुपए की है। अगर 30 आदमी ही मिलकर और बच्चे मिलकर अगर वो इफ्तारी करे तो आप हिसाब लगाए एक महीने की कहां पे इफ्तारी। और जो इदारे के साथ ताउन करने वाला है शाबानुल मुअज़्ज़म में, जब लोग इफ्तारी करेंगे तो उसको जिस तरह इस इफ्तारी वाले को सवाब है, इसी तरह जो पैसे देने वाला है उसको भी इसी तरह सवाब अता फरमाए। एक कोई आदमी बेवा औरत है, कोई गरीब है, मिस्कीन है, वो रोजे नहीं रख सकता, तो अगर शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में ये ज़कात उसको देगा, वो रमज़ानुल मुबारक में रोजे रखेगा, तो अब जिस तरह उस रोजे रखने वाले को सवाब है, इसी तरह जो उनको रोजे रखाने वाला है उसको भी इसी तरह सवाब है। इसलिए अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है ये ज़कात का महीना है और मेरा महीना है। और इसके साथ साथ और आगे आपने इरशाद फरमाया कि रमजान का जो महीना है वो मेरी उम्मत का महीना है। यहां तक कि अल्लाह वालों ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई आदमी रमजानुल मुबारक को सही तरह पाले, रमजान के सारे रोजे रखे, तरावियों में कुरान मजीद सुने, जितना हो सकता है जिक्रुल्लाह करे, दुरूद शरीफ पढ़े, जो हो सकता है अपनी जेब से अल्लाह के रास्ते में खर्चा करे, तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह इस रोजों की बरकत से, इस रमजान की बरकत से उसके सब गुनाहों को माफ फरमा दे।